اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے تفسیر کے حوالے سے کل بسم اللہ کی تفسیر پیش کی۔ آج انشاءاللہ الحمد للہ رب العالمین یعنی سورہ حمد کی دوسری آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب دوسری آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ الحمد، دوسرا لفظ للہ ہے، تیسرا لفظ رب اور چوتھا لفظ عالمین۔ تو ان چار الفاظ میں سے اللہ کی وضاحت بھی کل ہو گئی کہ اللہ کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ یہ ہمارے خالق کا نام ہے، اور اللہ کا مطلب ہے کہ ایسی ہستی جس میں تمام کمال کی صفات پائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کا پہلے تو ترجمہ اور بعد میں تفسیر۔ تمام تعریفیں مخصوص ہیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ الحمد کا مطلب کیا ہے، الحمد کی معنی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ایک لفظ مدح ہے اور ایک لفظ شکر ہے۔ حمد، مدح، شکر، ان تین الفاظ کے معنی میں کیا فرق ہے، تو انشاءاللہ آپ کی توجہ میرے ساتھ ہوگی۔ تو حمد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر ارادے اور اختیار کے ساتھ کوئی اچھا کام یا کوئی اچھی صفت اپنائے تو اس کی جو تعریف کی جاتی ہے اس تعریف کو حمد کہا جاتا ہے۔ یعنی جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ اچھا کام کرے یا اچھی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ نابینا ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، تو وہ یقیناً نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھ پائے گا، تو کیا ہم اس کا حمد کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہوئے اور جان بوجھ کر ارادتاً اور اختیاراً اگر عورت کو دیکھ سکتا تھا اور نہیں دیکھتا پھر تو اس کی حمد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بس میں ہی نہیں ہے، وہ بے بس ہے۔ تو جو کام بغیر بس کے اور بغیر قوت کے انسان انجام دیتا ہے یا کوئی اور چیز انجام دیتی ہے تو اس پر اس کا حمد نہیں کیا جا سکتا ہو۔ تو حمد کرنا ہمیں دو مطلب کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ ایک، ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ ہمیں نعمتیں دی ہیں، تو یہ نعمت دینا ایک فعل ہے، اور اس کے ساتھ اس کی صفات بھی ایسی ہیں کہ کبھی رحم کی وہاں سے کوئی برسات ہوتی ہے، کبھی علم کی برسات ہوتی ہے، کبھی اس نے ہمیں صحت دی ہوتی ہے، تو بہرحال یہ اس کے افعال ہیں جس کی وجہ سے بھی ہمیں اس کی تعریف کرنی ہوتی ہے۔ تو حمد ہم اس کا کریں گے، تعریف ہم اس کی کریں گے جس کو پہچانیں گے۔ تو یہ الحمد گویا کہ ہمیں تیار کر رہا ہے، ہمیں ابھار رہا ہے کہ جس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ اس کو پہچانیں۔ نعمت دینے والے کو عربی زبان میں منعم بولتے ہیں، اور علم کلام اور علم عقائد میں شکر المنعم واجب، جو نعمت دیتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، اس کی تعریف کرنا واجب ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں، کوئی شخص بے ہوشی کے عالم میں ہاسپٹل آیا ہو، جیسے ہی اسے ہوش آئے گا تو تقریباً وہ یہ پوچھتا ہے کہ مجھے یہاں کون لایا ہے۔ پھر اگر اسے ڈاکٹر بتائیں کہ اگر آپ 5 منٹ یہاں نہیں پہنچتے تو آپ اس دنیا سے چلے جاتے، تو مزید اس کے اندر تفتیش کی طاقت بڑھ جاتی ہے، تفتیش کی حالت بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کون لے آیا، کون لے آیا؟ بھائی کیوں پوچھتے ہو؟ تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ اگر وہ مجھے یہاں نہیں پہنچاتا تو میری زندگی جو ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوتی۔ تو حمد ایک تو ہمیں شکر المنعم یعنی اللہ تعالیٰ کے شکریہ کی طرف جو ہے کہ متوجہ کرتا ہے، اور شکریہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم خدا کو جو ہے کیا ہے وہ پہچانیں گے۔ کبھی بھی آپ کسی مجہول چیز کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ مجہول چیز کی تعریف نہیں کریں گے، تعریف ہمیشہ اسی چیز کی کریں گے جس کو آپ پہچانتے ہوں گے۔ تو ہم اس وقت ہم حمد کریں گے جب اللہ کو پہچانیں گے۔ اچھا، یہ تو حمد کی معنی۔
मदह की क्या है? मदह आम तारीफ को मदह कहते हैं। मसलन ये अभी मोबाइल मेरे सामने है, आप कहें किसी ने अच्छी मोबाइल है या अच्छा मोबाइल है, ठीक है भाई, सेवर की रोशनी कैसी ने बेहतरीन है, मौसम कैसी ने अच्छी है। तो ये जो आप चीज़ों की तारीफ करते हैं, ये तारीफ को हमद नहीं कह सकेंगे, क्योंकि इस बल्ब का काम है रोशनी देना, मोबाइल का काम है अगर इसमें कोई फॉल्ट ना हो तो मेरी आवाज़ दूसरे तक पहुंचे, दूसरे की आवाज़ मेरे तक पहुंचे, तो ये आवाज़ पहुंचाने में इसका कोई इरादा और इख्तियार नहीं है। इसी तरीके से सूरज का आना, चांद का आना, फिर दिन रात का एक दूसरे के पीछे आना, ये सब उनके बेबसी में है। इनकी जो तारीफ़ की जाती है उस तारीफ़ को हम इस्लामी तरीके से हमद नहीं कह सकते हैं, इसको हम मदह कहेंगे। अच्छा, और शुक्र क्या है? शुक्र हमद और मदह दोनों से महदूद है। शुक्र हमेशा उसका किया जाता है जो हमें कुछ दे। बगैर दिए हुए, बगैर देने वाले शख्स का आप शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अगर रोड पे कोई बंदा जा रहा हो तो आप कहें भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, चाहे वो आपको कुछ दे चाहे कुछ न दे। लेकिन अगर आप उसके जनाब शुक्रिया, वो कहेगा भाई मैंने तो आपको कुछ दिया ही नहीं है, तो शुक्रिया आप किस चीज़ का कर रहे हैं। तो अब आप ये पूछेंगे कि भाई हमद सिर्फ खुदा की है या और चीज़ों की भी हमद है? हम कहेंगे हमद जिसकी भी आप करें उस हमद की बरगश्त खुदा की तरफ होती है। अगर आप कहते हैं कि साईं रहमानी अच्छे टीचर हैं, तो भाई इनको अच्छे टीचर बनाने वाला कौन है? वो ज़ात है। अगर कोई आपके सामने जज है, ये अच्छे जज हैं, तो ये भी तारीफ़ हकीकत में उस अल्लाह की है। अगर कोई अच्छा ज़मींदार है, तो आप ज़मींदार की जो तारीफ़ करते हैं, ये तारीफ़ भी हकीकत में जो क्या वो खुदा की है। पैगंबर और इमाम की भी जो तारीफ़ करते हैं, हकीकत में वो तारीफ़ जो किसकी है? खुदा की है। अच्छा, हर काम की कोई ना कोई इल्लत, कोई ना कोई सबब होता है। भाई आप तारीफ़ अल्लाह की क्यों करते हैं? आप तारीफ़ करते हैं तो उसका कोई ना कोई सबब होगा या नहीं? कहते हैं जी हाँ, सबब क्या है? रब्बिल आलमीन। हम उसकी तारीफ़ इसलिए करते हैं कि वो तमाम जहानों के पालने वाला है। अच्छा, तो रब की माना क्या हुई? रब की अरबी ज़बान के एतबार से तो माना यह है मालिक, साहिब, ठीक है। लेकिन इस्लामी तरीके से रब का मतलब है कि जो मालिक और साहिब भी हो और आपकी साथ साथ में तरबियत और परवरिश भी करे। इसलिए रब का फारसी ज़बान में तर्जुमा किया जाता है परवरदिगार, यानी जो हमें रिज़्क़ रोज़ी और हमें पालता है। रिज़्क़ रोज़ी भी रज़ाक में चला जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि सूरह हमद में सबसे पहले तो हमें हमद की तारीफ़ आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कि भाई अल्लाह को हम मौसूफ बनाते हैं, रब्बिल आलमीन उसकी सिफत लाते हैं। तो रब्बिल आलमीन उसकी सिफत क्यों लाते हैं? इसलिए कि अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हु, परवरदिगार वो है जिसने हर चीज़ की अच्छी खिलकत की है। तो उसने अच्छी खिलकत की है, फिर तो हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। या एक और जगह पे है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, इस ज़मीन पे कोई भी चलने फिरने वाली ऐसी चीज़ नहीं है मगर ये कि उसका रिज़्क़ परवरदिगार पे है, उसका खाना, उसकी मईशत अल्लाह पर है। तो जब मईशत हमें अल्लाह देता है तो हमें उसका रिज़्क़, हमें उसकी जो है तारीफ़ करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा जो नुक्ता हमें समझ में आता है कि अल्लाह ताला हमें ये जितनी भी चीज़ें देता है अपने इख्तियार और इरादे के साथ देता है, बगैर इख्तियार और इरादे के नहीं देता है। चौथी चीज़ जो हमें समझ में आती है कि भाई हर काम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह के बाद हम्द कहना चाहिए। और एक आयत बताती कि जब काम ख़त्म हो जाए तो भी आखिर में आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना चाहिए। जैसे जो जन्नत में जाएंगे उनके लिए कुरान मजीद फरमाते व दावाहुम फ़ीहा सुब्हानक, उन लोगों की जन्नत में भी दावा ये होगी ऐ परवरदिगार तू मुक़द्दस है, ऐ परवरदिगार तू पाको पाकी रहे। अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम, और उनके आपस में एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात के वक्त मिलने के तरीका क्या होता है? सलाम, वो एक दूसरे का सलाम करते हैं। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और उनकी आखिरी दावा और आखिरी जो बात है वो ये है कि परवरदिगार की वो तारीफ़ करते हैं। तो अब इन आयात से ये पता चला कि काम की इब्तिदा में भी अल्लाह की तारीफ़ करनी चाहिए और जब काम ख़त्म हो जाए तो भी हमें अल्लाह की जो है तारीफ़ करनी चाहिए।
آج کل ایک بحث چل رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب کہنا صحیح ہے یا رب کہنا غلط ہے، حتیٰ کہ ہمارے بعض خطیب بھی اس پہ بڑے داد لیتے ہیں۔ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گرامر ہمیں اجازت دیتی ہے، لیکن ہمیں معاشرہ، ہمیں دین کے لحاظ سے اجازت ہوتے ہوئے بھی وہ نامناسب لگتی ہے۔ رب کے استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رب کو کسی اور لفظ کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھتے، جس کو ہم عربی زبان میں اضافہ بولتے ہیں، مضاف کر کے نہیں پڑھتے، جیسے رب العالمین، رب کو آپ نے عالمین کی طرف مضاف کیا، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی رب بغیر اضافت کے آئے تو وہ مخصوص ہے اللہ کے ساتھ، وہ کسی غیر خدا کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو رب غیر خدا کے لیے بھی استعمال قرآن مجید وغیرہ میں ہوا ہے، لیکن پھر ہمیں ائمہ معصومین نے گویا کہ بتایا کہ ہمیں ناپسند ہے کہ رب کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے، چاہے اضافت کے ساتھ ہو چاہے بغیر اضافت کے ساتھ ہو۔ ویسے قرآن مجید میں تو مثلا کہ رب الدار یعنی گھر کا مالک، تو رب کو دار کی طرف مضاف کیا ہے تو گھر کے مالک کو رب کہا جا سکتا تھا۔ لیکن ایک اہل سنت کے عالم دین ہیں جنہوں نے اچھی تقریر کی، اور ان کی تقریر مجھے بڑی پسند آئی، کہ کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے مولا امیر کا سلام کیا، لمبی چوڑی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، پھر آخر میں کہا انت ربنا، آپ ہمارے رب ہیں، یعنی رب کو نا کی طرف مضاف کیا، اضافت کے ساتھ استعمال کیا۔ تو ہمیں عربی گرامر اجازت دیتی ہے کہ اضافت والا رب غیر خدا کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن علی علیہ السلام نے ان کو کہا توبو، یہ جو تم نے مجھے رب کہا اسے توبہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو آپ کو رب کہیں گے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے ایک گڑھا کھدوایا، غالباً وہ 10 بندے تھے، 10 کے 10 کو زندہ زندہ جلا دیا۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ہمیں اجازت ملتی بھی ہے لیکن پھر بھی ہم وہ ائمہ معصومین کے لیے رب کا لفظ نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمارے ائمہ اس بات پہ ناراض ہیں۔ اس کی میں اور سادہ سی مثال دوں۔ اسلام کہتا ہے کہ مرد کے لیے جو چیز واجب ہے پردے کے حوالے سے، وہ آگے اور پیچھے شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے۔ سینہ چھپانا واجب نہیں ہے، گھٹنے چھپانا واجب نہیں ہے، بازو چھپانا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام کے مطابق اگر کوئی بندہ مسلمان انڈر ویئر پہن کر بازار میں گھومے تو گنہگار نہیں ہے، لیکن اخلاق ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اخلاق کہتا ہے کہ حتیٰ کہ آپ بغیر قمیص کے بھی باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ اسلام کی طرف سے تو یہ ہے کہ آپ پر واجب ہے صرف اپنا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ چھپائیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرتی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے بھی مد نظر رکھنی ہوتی ہیں۔ تو نتیجے میں رب جو ہے یہاں پر العالمین، یعنی وہ اللہ جو دونوں جہانوں یا تمام جہانوں کے جو ہے وہ پالنے والا اور تربیت کرنے والا ہے۔ چھٹی چیز جو ہمیں اس آیت میں سمجھنی، وہ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم ہے یا عالم ہے؟ ایک تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ لفظ جو عالمین ہے یہ جمع ہے عالم کی، عالم کی جمع نہیں ہے۔ عالم کا مطلب کیا ہے؟ جہان، انسانوں کا جہان تو عالم الانسان، جنوں کا جہان تو عالم الجن، عالم الحیوانات، عالم الجمادات، ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک چیز کے جناب وہ چیزیں جن کی صفات آپس میں ملتی ہوں ان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا جہان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مخصوص انسانوں کے جہان کا پالنے والا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کسی جو ہے جن جو خاص جہان کے ان کے پالنے والا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی جہان ہیں اور جہان والوں کی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کیا وہ پالنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ عالم انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسان کے جہان کے لیے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ عالم صرف انسانی جہان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کچھ آیات میں ہمیں ملتا ہے کہ نہیں، تمام مخلوقات کے لیے بھی ہم عالم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے، رب السماوات و رب الارض رب العالمین، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے اور جو جہانوں کا رب ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر صرف انسان کا جہان مراد نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین اور ان کے بیچ میں، ان سب کا جو کیا ہے وہ پالنے والا ہے۔
उसके बाद फिर एक और हदीस है जिसमें उयून अखबार रज़ा में हज़रत अली अलैहिस्सलाम से नकल की गई है, उसमें मेरे मौला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तफसीर यूँ करते हैं, रब्बुल आलमीन हुमुल जमाआतो मिन कुल्ल मखलूकिन मिनल जमादात वल हैवानात। आलमीन का मतलब क्या है, यानी जमा होने वालों के जहान, जो कहीं इकट्ठा होते हों उनका जहान, फिर चाहे वो जो है क्या जमादात हो, चाहे हैवानात हो, चाहे कोई और चीज़ हो। तो इससे भी पता चलता है कि यहाँ पर जो है क्या आलमीन से मुराद तमाम जहान है। अच्छा, फिर एक और नुक्ता भी हमें समझ में आता है कि एक लिहाज से जहान की दो किस्में की गई हैं, आलमुल अकबर और आलमुल असगर। हर इंसान आलमुल असगर है, यानी एक इंसान के अंदर पूरे जहान की चीज़ें जो क्या है वो रखी हुई हैं। उसमें बीनाई देखें, उसमें बोलने की ताकत देखें, सुनने की ताकत देखें, फिर उसमें जो क्या है जनाब खुश होते वक्त उसके चेहरे की रौनक देखें, गुस्से के वक्त उसके चेहरे का फिर जो है क्या वो रंग देखें। तो खुद एक इंसान भी जहान है, अगर इंसान पर जो है क्या है वो आप गौर करें। अब चलते हैं रब की तरफ कि रब एक है। जी हाँ, हमारा अकीदा तो यह है कि रब एक है, लेकिन हमारे मुकाबले में कुछ और अफराद हैं जिन्होंने कहा नहीं, रब्बुल अनवा, मुख्तलिफ किस्म के रब हैं। कभी कभी हम भी जो क्या है जाहिलों वाला जुमला बोल लेते हैं, मारने वाले से बचाने वाला करीब है। इसका क्या मतलब कि गोया कि हम दो ताकतों को मान रहे हैं, एक ताकत मारने वाली है और एक ताकत बचाने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं है, बचाने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है। तो ये गालिबन हिंदुओं का नजरिया था, वो कहते थे कि बचाने वाला खुदा कोई है, मारने वाला कोई है। तो हम भी फिर उनकी रस्म को गोया कि हम अपना रहे हैं। अब यूनानी लोग जो थे वो अपने 12 रब मानते थे। यूनानियों के 12 रब थे और वो कहते थे वो सब रब जो फलां जगह पर कोई जगह है वहाँ वो बैठे हुए हैं, वो आपस में मीटिंग करते हैं, जब भी कोई मसला पेश आता है तो वो आपस में हल करते हैं। और फिर आशोर या ईशोर कहते हैं, और ये कोई हिंदू का फ़िरका है, इनके नज़दीक जो है क्या रब की मुख्तलिफ अनवा है। एक है चाँद का रब, ठीक है, एक जो है वो सूरज का रब, एक जो है वो ज़ोहरा का रब, और एक जो है पानी का रब, ठीक है। उनके नज़दीक ये इतने अरबाब हैं। और रूमियों के नज़दीक जो है वो कहते हैं कि तकरीबन लगभग हमारे 30,000 रब हैं, यानी उनके हर काम का रब अलग। दरवाजे पे जो है क्या आपकी हिफाजत होती है वो अलग रब है, कमरे के अंदर आपका अलग रब है, छत पर आपका अलग रब है, खाने पर आपका अलग रब है, पानी पर आपका अलग रब है। अभी ये जो आप यहाँ मेरे सामने बैठे हो यहाँ कोई अलग रब है जो आपकी देखभाल कर रहा है। हत्ता कि उनका कोई पढ़ा लिखा बंदा था जो उन पे हंसता था, कहा कि कभी हम एक महफिल में बैठे होते हैं, इंसानों से ज़्यादा तो हमारे रब होते हैं, इंसानों की तादाद इतनी नहीं होती है जितनी हमारे रब्बों की तादाद है। तो सूरह कुरान मजीद की और भी आयतों में हमें कुछ पता चलता है कि यहूदियों ने हत्ता कि अपने आलिमों को भी रब बना दिया, ईसाइयों ने भी अपने आलिमों को रब बना दिया। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दुनिल्लाह, ठीक है। तो जनाब अहबार जो है वो यहूदी के आलिम को कहते हैं और रुहबान जो है वो ईसाई के आलिम को, अरबाब रब की जमा है। कहते उन लोगों ने तो अपने आलिमों को भी जो है वो रब बना दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जो मुतवज्जे कर दिया इस सूरह हमद में कि रब सिर्फ एक है, वो रब एक है। और उस रब ने आपकी ऐसी तरबियत की है कि अगर आप पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो आप अपने जिस्म में देखें कि आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आपको अगर भूख लगी हुई थी तो भूख भी आप भूल जाते हैं। अगर आप में चलने की ताकत इतनी नहीं थी लेकिन आपको पता चला कि चौराहे पे आपके बेटे के साथ लड़ रहे हैं तो आपकी हरकत में भी तेजी आ जाती है। तेजी आने के बाद आपके पास पहले इतनी ताकत नहीं थी कि कोई ईंट पत्थर उठाए, लेकिन गुस्से की हालत में वो भी उठा लेते। तो आपके ये पूरे जिस्म में रद्दो बदल करने वाले एक ही रब है, उस रब के अलावा कोई और नहीं है। उम्मीद है कि हम अपने परवरदिगार को पहचानें और उसके फरमान बरदार होकर हम दुनिया और आखिरत में इज्जत पा सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।